ساتھیوں السلام علیکم، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چلیے آج نئے دن کے آغاز کے ساتھ ہم کچھ نئی چیزوں کی سیکھنے کی شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم فٹافٹ ایک فاسٹ ریویژن لگا لیں گے کہ کل ہم نے کیا جانا تھا۔ تو ساتھیوں کل ہم نے جانا تھا کہ دنیا کی تمام زبانیں جو ہیں ان کو جو آپس میں ہم رشتہ زبانیں ہیں ان کو ایک گروہ میں رکھا گیا اور اس طرح تمام زبانوں کو 8 گروہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ وہ زبانیں کون کون سی تھیں؟ سامی، ہند چینی، دڑاوڑی، منڈا، افریقہ کی باتو، امریکی، ملائی اور ہند یوروپی۔ اس کے بعد ہم نے جانا تھا کہ اس میں سے اہم زبانیں، اہم گروہ کون کون سا ہے؟ تو سامی ہے، کیونکہ اس سے آشوری، عبرانی، حبشی، عربی وغیرہ نکلی ہے۔ اس کے بعد دڑاوڑی ہے، اس سے جنوبی ہندوستان کی زبانیں تامل، تیلگو، کنڑ، ملیالم وغیرہ نکلی ہے۔ اس کے بعد ہم نے جانا تھا کہ ہند یوروپی، اس سے اردو اور ہندی ہماری نکلی ہے، سب سے پیاری زبان۔ اس کے بعد ہم نے جانا تھا ساتھیوں کہ آریوں کا مسکن کہاں ہے؟ کچھ لوگوں نے وسطی ایشیا کہا تھا، کچھ لوگوں نے وسطی یوروپ کہا تھا۔ وسطی ایشیا جنہوں نے کہا تھا وہ نصیر احمد خان اور ان کے ساتھی ہیں، اور وسطی یوروپ جنہوں نے کہا تھا تو اس میں پروفیسر گل، پروفیسر شریدر اور اس کے علاوہ آپ کو پنڈت ہری اودھ وغیرہ لوگ جو تھے ان لوگوں نے کہا تھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ جانا تھا کہ یہ پھر ہند یوروپی کو بھی 8 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، اور اس میں سب سے پہلے نکلا تھا ہند ایرانی، اس کے بعد آرمینی، البانوی، یونانی، اطالوی، بالٹو سلانی، تیوٹانی، کیلٹک۔ اب اس میں سے ہمیں کن زبانوں سے واقفیت زیادہ رکھنی ہے؟ تو وہ تھا ہند ایرانی، کیونکہ یہی وہ زبان ہے جو ہند یوروپی بھی کہلائی ہے، ہند ایرانی بھی کہلائی ہے اور آگے چل کر ہند آریائی بھی کہلائے گی۔ کلیئر ہے؟ کیونکہ ہم نے کل صاف صاف بتایا تھا کہ جب 2500 قبل مسیح یہ یوروپ میں تھی تو تب اس کو کیا نام دیا گیا؟ ہند یوروپی کا نام دیا گیا۔ جب یہ وہاں سے سفر کرتے کرتے مشرق کی طرف آگے بڑھ کر ایران پہنچتی ہے تب اس کو کیا نام دیا گیا؟ ساتھیوں بتائیے آپ۔ تو وہاں اس کا نام دیا گیا ہند ایرانی۔ اور کب کی بات ہے یہ؟ 2000 قبل مسیح کی۔ پھر جب سفر کرتے کرتے دریائے سندھ کو عبور کر کے پنجاب کے راستے یہ ہندوستان میں داخل ہوتی ہے تو یہاں اس زبان کو نام دیا جاتا ہے ہند آریائی کا، اور یہ کب تاریخ ہوتی ہے؟ 1500 قبل مسیح مسعود حسین خان کے مطابق۔ اس کے بعد ہم نے کیا جانا تھا کہ پھر ہند آریائی کو ہم نے کتنے حصے میں بانٹا تھا؟ 3 حصے میں بانٹا تھا۔ قدیم ہند آریائی 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح، اس کے بعد وسطی ہند آریائی 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی، اور جدید ہند آریائی 1000 تا حال۔ اب ان تینوں میں سے آج ہمیں پڑھنا ہے قدیم ہند آریائی۔ چلیے سمجھتے ہیں کہ قدیم ہند آریائی کیا ہے۔ ساتھیوں جیسا کہ ہم نے کل ہی بتا دیا تھا کہ اس کا ڈیٹ کیا ہے؟ 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح، 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ آریائی زبان کا پہلا مستند نقش رگ وید 1000 قبل مسیح کی شکل میں ملتا ہے۔ آریائی زبان کا مستند نقش کون سا ہے؟ رگ وید ہے۔ مستند نقش کون سا ہے؟ رگ وید ہے۔ کب ملتا ہے؟ 1000 قبل مسیح۔ یہ 2 چیز آپ کو یاد رکھنا ہے۔ آپ کو ایسے بھی ہسٹری میں پوچھ سکتا ہے کہ سب سے پرانی وید کون سی ہے؟ تو رگ وید ہے۔ کب لکھی گئی ہے؟ تو 1000 قبل مسیح میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ کا کہ قدیم ہند آریائی کو گیان چند جین نے 2 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ قدیم ہند آریائی کو گیان چند جین نے 2 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ کون کون سا ہے وہ 2 ادوار؟ پہلا ہے ویدک سنسکرت، دوسرا ہے کلاسیکل سنسکرت۔ اب ساتھیوں یہ بتائیے کہ قدیم ہند آریائی کا زمانہ کتنا سال کا ہے؟ آپ بتائیے کہ قدیم ہند آریائی کا زمانہ کتنے سال کا ہے؟ تو ہم یہ جانیں کہ 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح۔ اس کو اگر مائنس کریں گے ساتھیوں تو کتنا ہوگا؟ 1500 میں سے 500 مائنس کریں گے تو کتنا ہوگا؟ بتائیے تو۔ 1000 نہیں ہوگا؟ 1000 نہیں ہوگا؟ ہوگا تو 1000 ہوگا نا۔ تو اب اس کو 2 حصے میں ڈیوائڈ کر دیجئے، 500 اور 500، تو ویدک سنسکرت کا زمانہ بھی کیا ہو جائے گا؟ 500 کا ہو جائے گا۔ ادھر کلاسیکل سنسکرت کا بھی زمانہ کتنے کا ہو جائے گا؟ 500 کا ہو جائے گا۔ اب اگر اس کو ڈیٹ میں فکس کریں تو 1500 سے 500 پورا تھا، تو یہاں پہ کتنا ہو جائے گا ساتھیوں؟ 1500 سے 1000، 1500 سے
1000 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा साथियों, 1000 से 500। समझ में आ रही है बात ना। सबसे पहले अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये पूरा ज़माना 1000 साल का था। पहला 500 दे दिया वैदिक संस्कृत को, दूसरा 500 दे दिया क्लासिकल संस्कृत को, खेल खत्म। तो ज्ञानचंद जैन ने इसको 2 अदवार में तकसीम किया। पहला वेदों का ज़माना बताया। पहला किसको बताया, वेदों का ज़माना बताया। इन्होंने कहा कि जो कुछ जब आर्य हिंदुस्तान में आए थे तो उस वक्त जो कुछ भी हो रहा था वेदों के ज़बान में हो रहा था, पढ़ा भी जा रहा था वेदों के ज़बान में, लिखा भी जा रहा था वेदों के ज़बान में, बोल चाल की भी ज़बान वेदों की ज़बान थी। आज के ज़माने में क्या है साथियों, हम लोग बोल कैसे भी लेते हैं, कोई मगही बोलते हैं, कोई अवधी बोलते हैं, कोई बघेली बोलते हैं, कोई छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, कोई मैथिली बोलते हैं, कोई भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन अदब की ज़बान एक है कि नहीं साथियों। पूरे हिंदुस्तान में अगर अदब की बात की जाएगी, वो हिंदी अदब हो, उर्दू अदब हो, महाराष्ट्री अदब हो, जो भी अदब हो, तो अदब तो एक ही तरीके से ना पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा। लेकिन उस ज़माने में जब वैदिक संस्कृत का ज़माना था साथियों, तो उस टाइम में जो वेदों की ज़बान थी उसी ज़बान को बोला भी जा रहा था, उसी में अदब भी तख्लीक की जा रही थी और उसी ज़बान को पढ़ा भी जा रहा था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे सभ्यताएं विकसित हुई, लोगों को लगा कि नहीं अब कुछ हम और भी बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने ग्रामर तख्लीक करना शुरू किया, कवायद मुरत्तब करना शुरू किया। तो फिर वो दौर कौन सा दौर कहलाया, क्लासिकल संस्कृत। वो दौर कौन सा दौर कहलाया साथियों, क्लासिकल संस्कृत। तो जब शुरू का ज़माना था वो वैदिक संस्कृत, और उसके बाद जब ज़बान बनने लगी, संवरने लगी, जब उसमें कवायद तख्लीक की जाने लगी, तो वो हो गया आपका क्लासिकल संस्कृत। यहाँ तक क्लियर है साथियों। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप बिला झिझक कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। आपको पूछने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। उसके बाद चलिए एक और तकसीम हम देखते हैं। ज्ञानचंद जैन ने तो हमारे लिए सर दर्द हल्का कर दिया कि सीधे सीधे 2 अदवार में इसको तकसीम कर दिया, लेकिन सुदेश्वर वर्मा एक हैं, इन्होंने इसको 5 दौर में तकसीम किया है। इन्होंने इसको 5 दौर में तकसीम किया है। कैसे कैसे तकसीम किया है चलिए देखते हैं। इसी ज़माने को याद रखना चाहिए, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइए। इसी कदीम हिंद आर्याई को ज्ञानचंद जैन ने 2 में किया, जबकि सुदेश्वर वर्मा ने कितने में कर दिया, 5 में कर दिया। तो ये कोई परेशान होने वाली बात है। किसी भी चीज़ को कोई मुख्तलिफ नज़रिए से देखता है तो दूसरा इंसान दूसरे नज़रिए से देखता है। तो चीज़ों को समझिए कि क्या कहा जा रहा है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा एक बार में, ज़िंदगी में फिर आप दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। इन्होंने कैसे बांटा है, सबसे पहले कहा वेदक मंजिल, यानी इन्होंने भी कहा है कि शुरुआती का ज़माना जो था, शुरुआत का, उसमें वेदों की ज़बान थी, वेदें लिखी जा रही थी, पढ़ी जा रही थी, बोली भी जा रही थी। और कौन कौन सी वेद का नाम लिया, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हो गया। उसके बाद इन्होंने एक दूसरी मंजिल करार दी, एक दूसरा दौर करार दिया कि अहदे पाणिनी की मंजिल। अहदे पाणिनी की मंजिल साथियों ये क्या है, ये जब ग्रामर तख्लीक होने लगी तो उस दौर को इन्होंने एक नाम दे दिया, और वो नाम किसके नाम पे दिया, पाणिनी जो ये शख्स था, ये संस्कृत ज़बान में पहली मर्तबा ग्रामर तख्लीक करने वाला अव्वल शख्स था, सबसे पहला शख्स था। इसीलिए इस दौर को ही इसके नाम पे रख दिया, इस दौर को ही इसके नाम पे रख दिया। अब पाणिनी की किताब क्या थी साथियों, अष्ट अध्याय। अष्ट का मतलब होता है संस्कृत में 8, अध्याय का मतलब आप लोग जानते हैं पाठ, चैप्टर। चूँकि ये 8 पाठ पे मबनी थी, इस वजह से इसको क्या कह दिया गया, अष्ट अध्याय का नाम दे दिया गया। और इस पूरे ज़माने को किस नाम से पुकारा गया, तो कहा गया कि अहद पाणिनी की मंजिल है। उसके बाद एक दूसरी, अच्छा ये भी जान लीजिए कि इसका डेट क्या है, तो 300 क़ब्ल मसीह, 300 क़ब्ल मसीह जो है इसका डेट है। उसके बाद हम देखते हैं कि और कौन सी किताब है, तो एक दूसरी मशहूर ग्रामर की भी किताब है, वो पतंजलि की महाभाष्य है। वही पतंजलि जो आजकल आप लोग बहुत ज़ोर शोर से सुनते हैं, ये बिल्कुल पुराने ज़माने के आदमी थे, तो ये क़ब्ल मसीह के शख्स थे। तो इनकी किताब क्या है, महाभाष्य। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है सवाल में, बल्कि पूछे हुआ है कि अष्ट अध्याय किसकी है, अष्ट अध्याय किसकी है, तो वहाँ पे आपको दे देगा पतंजलि भी और पाणिनि भी, और उसके अलावा दीगर जो संस्कृत के कवायद नवेश हैं उनका नाम दे देगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये किसकी है, पाणिनि की है, ये किसकी है, पाणिनि की है। उसके बाद चलते हैं तीसरा दौर इन्होंने किसको बनाया है, रिज़मिया दौर। तीसरा दौर जो है रज़मिया दौर है, और ये
इसी दौर को दूसरा नाम क्या दिया गया है, अदबी दौर। अब यहाँ से अदब तख्लीक किया जा रहा है। यहाँ तो आम बोलचाल वेदों की ज़बान थी, यहाँ पर ग्रामर तख्लीक हो गया। अब जब ग्रामर भी तख्लीक हो गया तो अब क्या करेंगे, अदब को तख्लीक करेंगे। और जब अदब तख्लीक जिस दौर में हो रहा है तो उस दौर को क्या कह दिए, अदबी दौर कह दिए। और इसी दौर में क्या लिखाई थी साथियों, महाभारत। और महाभारत किस पर मबनी है, युद्ध पे मबनी है, जंग पे मबनी है, लड़ाई पे मबनी है। और रज़्म का मतलब भी क्या होता है, जंगो जदाल होता है। तो इसीलिए इस दौर को ही क्या कह दिया साथियों, रज़्मिया मंजिल। अब हम रटने की हमको ज़रूरत नहीं है, रज़्मिया मंजिल महाभारत, रज़्मिया मंजिल महाभारत, बल्कि समझने की ज़रूरत है कि महाभारत चूँकि युद्ध पर मबनी है, जंग पे मबनी है, इस वजह से इस दौर को ही किस पर कह दिया गया, जिस दौर में ये तख्लीक हुई उस दौर का नाम ही क्या कर दिया गया, रज़्मिया मंजिल कर दिया गया। आगे चौथा क्या है पॉइंट हमारा, दुनियावी मंजिल। दुनियावी मंजिल का मतलब क्या है कि अब संस्कृत सरकारी ज़बान बन जाती है। अब संस्कृत क्या होती है, सरकारी ज़बान बन जाती है। हर जगह बाज़ार में भी यही ज़बान है, सरकार की ज़बान अब ये हो गई। तो अब कोर्ट में, कचहरी में, थाना में और जहाँ भी आप देखिए, ऑफिस में, स्कूल में, सब जगह कौन सी ज़बान पढ़ी जा रही है, बोली जा रही है, कही जा रही है, तो वो संस्कृत की ज़बान थी। फिर उसके बाद क्या होता है साथियों कि उसके बाद धीरे धीरे इस पर इतना कवायद का बोझ डाल दिया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि जब कवायद ज़्यादा मुरतब होता है, ग्रामर पढ़ने में आपको भी क्या होता है, सर दर्द होता है। आपको इंग्लिश का ग्रामर दे दिया जाए, हमको इंग्लिश का ग्रामर दे दिया जाए, या किसी भी सब्जेक्ट का ग्रामर दे दिया जाए, भाषा का, लैंग्वेज का, तो क्या होगा, बोझल सा महसूस होता है। तो इसी तरह जब ज़बान में ज़्यादा ग्रामर ठूसा जाता है, ज़्यादा ग्रामर डाला जाता है, तो आवाम से उसका रिश्ता टूट जाता है। और यही हुआ कि इसमें खूब ज़्यादा ग्रामर, इस्तिआरात, तशबीहात डाल दिया गया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि ये कवायद नवेसियों की वजह से ये सिमट कर रह गई। और इसी दौर को किसका नाम दे दिया गया, टकसाली। अब मुकम्मल अदब बन के तो निखर गई है, लेकिन अदब सिर्फ अदीबों के लिए रह गई है साथियों, आवाम के लिए नहीं। अदब सिर्फ अब किसके लिए रह गई है, पहले क्या था, अदब और आवाम का रिश्ता साथ साथ चल रहा था। अब यहाँ से क्या हो गया, ये सिर्फ अदीबों की ज़बान बन के रह गई और आवाम से इसका रिश्ता टूट गया। और जब किसी ज़बान का रिश्ता आवाम के साथ से टूट जाता है साथियों, तो वो ज़बान धीरे धीरे मरने लगती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि आर्य अभी दरियाए सिंध तक ही पहुँचे थे कि उनकी ज़बान ने अदबी शक्ल इख्तियार कर लिया। उनकी ज़बान ने अदबी शक्ल इख्तियार कर लिया। साथियों ये देखिए, आप ये समझ लीजिए कि आपका ये कश्मीर है, ठीक है ना, ये साउथ पोल है, ये आपका पाकिस्तान का एरिया समझ लीजिए, पाकिस्तान है, ये आपका मशरक़ी एरिया है, अवध, बिहार, आसाम, बंगाल वगैरह है, समझ लीजिए, मशरक़ एम कर देते हैं, मशरक़ी एरिया है। अब देखिए कि साथियों आर्य किधर से आ रहे हैं, तो आर्य इधर से आ रहे हैं। आर्य किधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं। इधर दरियाए सिंध को अबूर करते करते आपको पंजाब में यहाँ पर क्या होते हैं, दाखिल होते हैं। और दाखिल होते होते ये यहाँ आएंगे और यहाँ से ये नीचे नहीं जाएंगे। कल हमने कहा था ना कि जुनूबी जो है हिंदुस्तान में क्या थी, दड़ावरी राइज थी। तो आर्यों का बहुत अगर जुनूब में जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, महाराष्ट्र तक जाएंगे। और उसके बाद ये ऐसे मुड़ जाएगा, उसके बाद ये ऐसे मुड़ जाएगा, यानी मशरक़ी हिंदुस्तान में ये फलेगा फूलेगा। सफ़र याद रखिए कैसे कैसे है, यहाँ से ये क्या हुआ, यहाँ से मैप के थ्रू इसलिए समझा रहे हैं साथियों कि अगर हम वैसे बता देना तो आपको शायद 5 बार में 6 बार में समझ में आए, जो आपको हम 1 बार में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्य इधर से आए, इधर से आते 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 दरियाए सिंध उबूर कर करके कहाँ पहुँचे, पंजाब में पहुँचे। पंजाब से फिर यहाँ आए मध्य देश में, यानी सेंट्रल इंडिया में आए। और उसके बाद फिर नीचे ना जा कर करके महाराष्ट्र तक हल्का सा नीचे गए। उसके बाद जाते जाते क्या किए, इन्होंने अपना रुख मशरक़ी हिंदुस्तान की तरफ कर लिया। इधर अवध, यूपी, बिहार के, आसाम, बंगाल वगैरह जो है उधर इन्होंने रुख कर लिया। और फिर इसके बाद धीरे धीरे इसका भी ख़ात्मा हो गया। और इधर जो है वो जुनूबी हिंदुस्तान की जो ज़बानें थी वही राइज रही। अब ये समझ में आ गया। अब जब ये खाका समझ में आ गया तो अब चीज़ को आप समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्या है कॉन्सेप्ट। आर्य अभी दरियाए सिंध तक पहुँचे थे, तभी क्या हुआ, इनकी ज़बान ने अदबी शक्ल इख्तियार कर ली। चुनांचे अब क्या होता है, कदीम हिंद आर्याओं की ज़बान को 3 मुख्तलिफ मेयार की बताई जाती है। कदीम हिंद आर्याई को 3 मुख्तलिफ मेयार की बताई जाती है। साथियों जब
ہم کہیں جاتے ہیں تو جب شروعاتی دور ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، صرف ہم اپنی بھاشا بولتے ہیں، اپنی بولی بولتے ہیں، لیکن جب ہم کچھ دن اور رہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، جب ہم کچھ دن اور رہ جاتے ہیں تو پھر آدھا وہاں والے کا بھاشا سیکھ لیتے ہیں جہاں جاتے ہیں، اور آدھا اپنی بھاشا بولتے رہتے ہیں۔ لیکن ساتھیوں جب ایک دم سے وہاں رہ جاتے ہیں تو پھر دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، اپنی بھاشا بھول جاتے ہیں، اور جہاں رہتے ہیں وہیں کا بھاشا، وہیں کا لباس، وہیں کا سب کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ یہی حال آریہ کے ساتھ بھی ہوا کہ آریہ جب یہاں پر تھے تو بالکل ان کی زبان اپنی زبان تھی، سنسکرت تھی، صاف شستہ نکھری ہوئی ستھری زبان تھی، لیکن جب یہاں پر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، آدھا ہندوستانی آدھا آریائی زبان مکس ہو جاتا ہے، یعنی ان کی زبان دھیرے دھیرے بگڑنے لگتی ہے، جتنی اچھی ان کی زبان تھی اتنی نہیں ہوتی۔ اور ساتھیوں جب یہاں پہنچتے ہیں تو یہاں آ کر کے ان کی زبان جو ہے پوری طرح بگڑ جاتی ہے، جس سے خود آریہ کو، جو یہاں پر بیٹھے ہوئے آریہ ہیں، ان کو نفرت ہونے لگتی ہے کہ کیا یہ ہماری ہی زبان ہے، ہماری زبان تو بہت اچھی تھی، یہ بگڑ کے ایسے کیسے ہو گئی۔ تو اس زبان کو یہاں پر والے اس زبان کو کیا کہہ دیتے ہیں، اسوروں کی زبان، بھوت پریت کی زبان، بگڑی ہوئی زبان ہے، ایک دم بالکل گئی گزری زبان کہہ دیتے ہیں۔ اب چلیے یہی جو ہے یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو چنانچہ قدیم ہند آریاؤں کی زبان کو 3 مختلف معیار کا بتایا گیا ہے۔ پہلے جو ہم نے پڑھا ساتھیوں، یہ سب ویدک سنسکرت، کلاسیکل سنسکرت، یہ سب دور ہے۔ یہاں پر زبان کی معیار ہے کہ کہاں پر کی زبان کتنی اچھی تھی، کہاں پر کی زبان زیادہ بگڑی، کہاں پر کی زبان آدھی بگڑی۔ تو یہ معیار ہے، چیزوں کو گٹمٹ نہیں کریے گا آپ، سمجھیے گا اوپر کا ادوار ہے کہ زبانوں کا دور کیسے کیسے ارتقا کر رہا، کیسے کیسے پروان چڑھا۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اسی ارتقا کے درمیان معیار اس کا کیا رہا، کہاں پہ اس کی زبان بہتر رہی، کہاں پہ کچھ بگڑی، کہاں پہ پوری طرح بگڑ گئی۔ اس لیے چیزوں کو گٹپٹ نہیں کیجیے گا، کلیئر طور پہ سمجھیے گا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ آریاؤں کی زبان 3 مختلف معیار کی بتائی جاتی ہے۔ کون کون سی؟ سب سے پہلی ادیچا۔ ادیچا کا مطلب اتم زبان، سب سے بہتر زبان۔ جب آریہ یہاں پر تھے، آریہ یہاں پر سندھ کے پاس پہنچے، یہاں پر تھے تو کیا ہوا، پنجاب وغیرہ کے ایریے میں، تو مغربی ہندوستان، یہ چونکہ مغرب ہو گیا، یہ مغرب ہو گیا، اور یہ شمال ہو گیا، یہ شمال ہو گیا۔ تو شمال مغرب کا جو ایریا تھا، یہ ایریا جہاں پر پنجاب وغیرہ کے علاقے میں تھے، یہاں پر ان کی زبان بالکل عمدہ تھی، تو اسی کا نام پڑ گیا ساتھیوں ادیچا۔ کہاں؟ شمال مغربی ایریے میں، شمال مغربی ایریے میں، یہ آپ کا شمال، یہ آپ کا مغرب، اور اس ایریے کی زبان کو ادیچا کہا گیا، یعنی سب سے اتم زبان تھی۔ اس کے بعد دھیرے 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 یہ بڑھنا شروع کرتے ہیں، اور بڑھتے بڑھتے کہاں آ جاتے ہیں، مدھیہ دیش۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ یہ مدھیہ دیش جب پہنچتے ہیں، یعنی یہ ایریا کون سا ہوگا، تو امبالہ سے الہ آباد، تو یہاں ان کی زبان آدھی بگڑ جاتی ہے، آدھا آریوں کی زبان ہوتی ہے، اور آدھا ہندوستان میں پہلے سے جو زبانیں رائج تھی وہ میل کھا جاتی ہے، اور پھر زبانیں آدھی بگڑ جاتی ہے۔ اور تیسرا کیا ہو جاتا ہے، مشرقی ہندوستان کی زبان جو موجودہ اودھ، مشرقی یو پی اور بہار وغیرہ میں ہے، یعنی یہاں کی زبان ساتھیوں، یہاں کی زبان، اور یہاں آتے آتے کیا ہو جاتا ہے، اس کو کس نام سے جانا جاتا ہے، اسوروں یعنی بھوت پریت کی زبان کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی بتائے تھے نا کہ اوپر والے آریہ نیچے والے آریہ کو ایک دم گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو بگڑی ہوئی زبان ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ادب میں، اس کا تو کوئی نام ہی نشان نہیں رہنا چاہیے، یہ تو بالکل زبان گئی گزری ہے۔ تو اوپر والے آریہ جو تھے اتم زبان والے، یہ اس کو اسوروں یعنی بھوت پریت کی زبان کہتے تھے۔ اب کوشچن آپ کو ڈائریکٹ یہیں سے بنے گا ساتھیوں کہ اسوروں کی زبان کس کو کہا گیا ہے، تو آپ کو مشرقی ہندوستان میں جو زبان تھی اسی کو کیا کہا گیا ساتھیوں، اسوروں کی زبان کہا گیا، اسوروں کی زبان کہا گیا۔ جب زبان پوری طرح بگڑ گئی تو آریوں نے کیا کیا، اس کو منظم کرنے کی کوشش کی، جس کے سبب کیا ہوا، اس کا رشتہ سنسکرت شستہ ہو گئی، جسے ٹکسالی کہا جاتا ہے۔ اب ٹکسالی کس کو کہا جاتا ہے ساتھیوں، اب ہمارے زبان میں مان لیجئے کہ چاول ہے، اس میں کنکڑ پتھر سب مل گیا، جب کنکڑ پتھر سب چھاڑ دیے، برے الفاظ جو بھی تھے، بگڑے ہوئے الفاظ اس کو نکال دیے، اب جو بن سنور کے جو زبان نکلی ہے، ایک دم خالص ادیبوں کی زبان، خالص قواعد، اشتعارات، تشبیہات وغیرہ والی زبان، تو وہ زبان تو شستہ ہو گئی، صاف ہو گئی، نکھر گئی، اور اسی شستہ زبان کو کیا نام دیا گیا ساتھیوں، ٹکسالی کا نام دیا گیا۔ ٹکسالی کیا ہے، جو زبان میں بگڑے ہوئے الفاظ آئے تھے ان کو چھانٹ دیا گیا، بالکل استعارات، تشبیہات اور شدھ زبان جو تھی، نکھری ہوئی زبان، اس کو کس کا نام دیا گیا، ٹکسالی کا نام دیا گیا۔
जब ज़बान पूरी तरह बिगड़ेगी तो लोग जो उसके ज़बान के बानी होंगे वो उसको संभालेंगे, और संभल के जो ज़बान सामने आती है, निखर के जो ज़बान सामने आती है, वही क्या बन जाती है साथियों, टकसाली बन जाती है। तो अब ये तो बन गई ज़बान अच्छी, लेकिन क्या हो गया कि इसका रिश्ता आवाम से टूट गया और ये ज़बान महदूद होकर रह गई। धीरे धीरे इसका ख़ात्मा हो गया, धीरे धीरे इसका ख़ात्मा हो गया। आज कितनी जगह संस्कृत पढ़ाई जाती है, बहुत कम। इसी तरह फ़ारसी वगैरह भी बहुत कम। तो इसका क्या हो गया, कवायद की वजह से इसका रिश्ता आवाम से टूट गया। तो समझ गए साथियों। तो हमने क्या जाना आज, कुल मिला के कंक्लूज़न चलिए देख लेते हैं। हमने ये जाना कि कदीम हिंद आर्याई का ज़माना 1500 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह है। उसके बाद हमने क्या जाना साथियों कि ज्ञानचंद जैन ने इस दौर को 1500 से 500 के दौर को 2 हिस्से में बांटा। पहला हिस्सा वेदक संस्कृत है, दूसरा हिस्सा क्लासिकल संस्कृत है। उसके बाद हमने जाना कि इसी दौर को यानी 1500 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह को ही, कदीम हिंद आर्याई के ज़माने को ही सुदेश्वर वर्मा ने 5 हिस्से में बांट दिया। पहला वेदक मंजिल, दूसरा अहद पाणिनि का मंजिल। वेदक मंजिल में वेद लिखा जाएगा, पाणिनि के मंजिल में ग्रामर लिखा जाएगा। तीसरा रज़मिया मंजिल, इसमें महाभारत जैसी किताब तख्लीक की जाएगी। और चौथा दुनियावी मंजिल यानी संस्कृत अब सरकारी ज़बान बन जाएगी। अब पांचवा टकसाली मंजिल कि इसमें अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इस्तिआरात, तशबीहात वगैरह डाल दिया जाएगा और जो बिगड़ी हुई अल्फाज है, बिगड़े हुए अल्फाज हैं उसको निकाल दिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा, टकसाली बन जाएगा। उसके बाद हमने जाना कि इनके ज़बान की मेयार कब कहाँ कैसे रही। तो हमने ये जाना कि जब शुमाल मगरबी एरिए में थे ये, तो उस वक्त इनकी ज़बान उदीचा यानी सबसे उत्तम कहलाई। फिर उसके बाद जब मध्य देश तक पहुँचे यानी अम्बाला से इलाहाबाद तक का एरिया, तो वहाँ जाके इनकी ज़बान क्या हो गई, थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लगी। और जब मशरक़ी हिंदुस्तान में आते हैं, यूपी, बिहार, अवध वगैरह के एरिया में, आसाम, बंगाल, उड़ीसा वगैरह के एरिया में, तो ये ज़बान पूरी तरह बिगड़ जाती है। और जब पूरी तरह बिगड़ जाती है तो इसको असुरों और भूत प्रेत की ज़बान जो उत्तम वाले आर्या हैं ये नाम दे देते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है कि उनको घिन आने लगती है इस ज़बान से, तो इसको संवारना शुरू करते हैं। और संवार करके जो अल्फाज सामने आते हैं, जो ज़बान सामने आती है, उसको टकसाली का नाम दे दिया जाता है। लेकिन जैसे ही ये ज़बान टकसाली बनती है, शस्ता बनती है, साफ बनती है, तो इसका रिश्ता आवाम से टूट जाता है और संस्कृत महदूद होकर रह जाता है। तो साथियों, उम्मीद है कि जिन लोगों ने अच्छे से सुना होगा उनको आज का सबक पूरा समझ में आया होगा। साथियों, इसको बेहतरीन तरीके से कहीं इत्मीनान से बैठ करके आप क्लास को सुनने की कोशिश कीजिए। चूँकि ये टॉपिक जो है मुश्किल है, किसी को भी जल्दी नहीं समझ में आता है। 1 से 2 बार में आपको समझ में आ जाएगा और हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। फिर आप कभी भी चीज़ों को भूलेंगे नहीं, क्योंकि हम आपको रटा नहीं रहे, हम डायग्राम के थ्रू, खाका के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके दिमाग में नक्श उतारने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह कल एक नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।